મોરબીના જેતપરમાં જે ઉપવાસ આંદોલન ચાલી રહ્યું હતું તેનો આજે 20મો દિવસ છે। આમ તો ગઈકાલે પારણા કરાવી દેવામાં આવ્યા છે, પરંતુ આંદોલન હજુ યથાવત છે। ખેડૂતો છે તેઓ કહી રહ્યા છે કે જે સરકાર દ્વારા પરિપત્ર જાહેર કરવામાં આવ્યો છે, જાહેરાત કરવામાં આવી છે, તેમાં અમારી માંગણીઓ 1% પણ કહેવાય છે કે સંતોષકારક નિર્ણય નથી। તેઓ કહી રહ્યા છે કે હજુ પણ જે અમારી માંગણીઓ છે તેના પર અમે અડગ છે। સાથે જ ઠેર ઠેરથી આ ખેડૂતોને સમર્થન મળી રહ્યું છે। ઘણા બધા એવા લોકો છે કે જે આ ખેડૂતોને સમર્થન આપી રહ્યા છે। આંદોલનકારીઓ છે જેમણે ભૂતકાળમાં ખૂબ મોટા આંદોલન કર્યા હોય તેઓ પણ આજે ઉપવાસ છાવણી પર પહોંચી રહ્યા છે। ખેડૂતો છે તેમને વિગતો આપી રહ્યા છે અને જાગૃતિ લાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે। આ બધાની વચ્ચે ગઈકાલે રાતે ઘણા બધા ખેડૂતો છે તેમની સાથે વાત થઈ હતી। સાથે જ છે એક આંદોલનકારી જેણે સ્ટેજ ગજવ્યું હતું અને સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા તેના વિશે જ વાત કરવી છે। નમસ્કાર, ગુજરાત BS9 TV ન્યૂઝમાં આપની સાથે હું છું ભગવતી વિશાવડિયા। રાજ્યમાં ઘણા બધા એવા પ્રોજેક્ટ ચાલી રહ્યા છે, ઘણી બધી યોજનાઓ છે। આવનારા ભવિષ્યમાં તે ક્યાંક ને ક્યાંક ખેડૂતો માટે અમુક ટકા નુકસાનકારક સાબિત થઈ રહી છે। વિકાસ માટે સારી યોજનાઓ છે, પણ વિકાસના નામે વિનાશ તો ન ઉતરી શકાય અને જગતનું તાત છે તેને મુશ્કેલી ન વધારી શકાય। કોઈ પણ આપણે વિકાસનો પ્રોજેક્ટ લાવે છે તો તેનો ઓપ્શન તરીકે બીજો એવો ઓપ્શન હોવો જોઈએ કે જે ખેડૂતોને કે સામાન્ય લોકોને નુકસાનકારક ન હોય। અને ઘણી બધી આપણે વખત સાંભળ્યું છે કે પાલભાઈ કહી રહ્યા છે કે જે વીજ લાઈન નાખવામાં આવી રહી છે એનો ઓપ્શન 2 છે કે જે પડતર જગ્યાઓ છે જ્યાં ખેડૂતો છે તેને વાવણી નથી કરવાની એવી જગ્યાઓ પર તમે વીજ લાઈન નાખો, પરંતુ થઈ એવું નથી રહ્યું। અત્યારે જે સરકારનો અને ખાનગી કંપનીઓનો જે વિકાસનો પ્રોજેક્ટ છે તે અંતર્ગત વીજ લાઈન નાખવામાં આવી રહી છે। ખેડૂતો ખૂબ વિરોધ કરી રહ્યા છે અને તે અંતર્ગત સૌથી વધારે અસર જોવા મળી રહી છે મોરબીના જેતપરમાં ગઈકાલે જે દ્રશ્યો સામે આવ્યા, એક આંદોલનકારી છે તેમણે હુંકાર ભરતા સરકારને આડે હાથ લીધી હતી। સાથે જ જે કલ્પસરનો પ્રોજેક્ટ છે તેમને લઈને પણ તેમણે ખુલાસા કર્યા હતા, તેના પર નજર કરીએ। बहुत अच्छी बात है, बिजली इतनी पैदा होगी कि दुबई तक भेज सकते हैं। पूरी दुनिया में हम बिजली जैसे अरब में पेट्रोल भेजते हैं वैसे हम बिजली भेजेंगे। क्यों कि जब कल्पसर बनेगा ना तो 28 मीटर, ये अपनी कितनी हाइट है? ये हाइट करीब करीब मेरे हिसाब से 15 मीटर होगी। 28 मीटर दरिया का पानी ऊपर जाएगा महीना भर में। समुद्र में भरती और ओट आती है ना, तो भर्ती होके 28 मीटर चढ़ेगा और फिर 28 मीटर डाउन होगा। ये कल्पसर का है। तो 24 घंटा वो रोटर फरता रहेगा, बिजली पैदा होगी, बिजली सस्ती होगी, सब कुछ अच्छी बात है। लेकिन वो बिजली हमारे खेतर में से निकलेगी, हमारे खेत में से निकलेगी। ऐसा एक नहीं, हजारों लाइन निकलेगी, हजारों लाइन। तो हमें जागना ही होगा। कोई ऐसे बोले कि नहीं मेरे खेत में तो कुछ नहीं है, मुझे शांति से मैं सो जाऊं। भाई कहीं मत जाओ, तुमको सोने का आपके पास अभी वक्त नहीं है। सरकार अंग्रेज के स्वरूप में नया अवतार, जैसे भगवान दास अवतार लेता है ना, भगवान दास अवतार लेता है, वैसे ये राक्षस है। अंग्रेज राक्षस था, वो भी अवतार लेता है। वो अभी नए अवतार में राक्षस के स्वरूप में सरकार का स्वरूप लेके आया है। तो ये राक्षसी सरकार है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, हमें लेवल से कोई मतलब नहीं है। सब दारू है, सब के सब दारू है। एक भी लेवल में कुछ भी लेना नहीं देना है। सबसे अच्छी बात मुझे यह लगी कि यहाँ पर एक भी पार्टी का लेवल बगैर अपनी स्वेच्छा से, मैं आपको याद दिलाता हूं कि मेरे पास, मैं दांडी यात्री था 98 में, मैंने 400 किलोमीटर की दांडी यात्रा की थी। उस वक्त मेरे पास गांधी की भावना थी। बाद में मालूम पड़ा कि साला गांधी भी सड़ा हुआ था, साले उसको छोड़ो। लेकिन दूसरी बात है, लेकिन उस वक्त भी मैं यही लड़ाई में था और आज भी मेरा इतना ही लड़ाई जुस्सा है। आज अभी मेरी 65 चल रही है, बाल तो काला किया है, बाकी तो सफेद आ चुका है। मेरी 65 चल रही है, लड़ने के लिए तैयार है। मैं यदि अभी 19 दिन में पालना किया आपने, यदि जरूरत पड़ी तो हम 3 महीने का भी उपवास कर सकते हैं स्वयं, चिंता नहीं है। मरने के लिए हमें जन्म लिया है, हमने दूसरों के लिए लड़ना चाहिए, अपने लिए नहीं लड़ना चाहिए। अपने लिए लड़े वो तो साला जीव जंतु होता है, लेकिन हम इंसान है, हम मानव है, हम मानस है।
तो हमें दूसरों के लिए लड़ना चाहिए, और दूसरों के लिए लड़ने के लिए प्रतीक है महाराज श्री, जिसकी जमीन नहीं है, खेत नहीं है, खलियान नहीं है, फिर भी लड़ रहा है। तो हमें सबको लड़ना है। फिर से आजादी हमें लानी है, पानी है, अभी गुलामी ही है। अभी मैं आपको बताऊंगा, दूसरा डाइवर्ट हो जाएगा। अभी हमारा देश लीज पर चल रहा है। आपने सभी सुना होगा कि मोदी साहब की चुनाव आ गया, या तो जीत जाते हैं तो फिर वो शपथ लेता है। किस चीज का शपथ ले रहा भाई? कोई माताजी का भक्त है, माताजी का सौगंध लेते हैं ना, पिताजी का सौगंध लेते हैं ना, किसका सौगंध? वो सौगंध लेते हैं कि मैं कसम खा रहा हूं कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि अपना देश गुलाम है। आपको मालूम नहीं होगा, अभी 27 में अपने यहाँ कॉमनवेल्थ गेम खेली जा रही है। कौन सी? याद है? उसका भाषांतर करिए भाई। कॉमनवेल्थ मतलब क्या है भाई? किस चीज का कॉमन? किस चीज का कॉमन? तो बोला जो अंग्रेज के गुलाम में जितने देश थे उसके बीच में जो संपत्ति है उसके बाकी है। किसकी? रानी एलिजाबेथ की। आज की तारीख में भी इंग्लैंड का राज चल रहा है, इंग्लैंड का कानून चल रहा है। इसीलिए बहुत सारा मोदी साहब ने बोला था कि मैं रोज एक नया नया कायदा, जो पुराना कायदा हटा दूंगा, लेकिन रोज नया नया कायदा चढ़ा रहा, एक भी कायदा हटाया नहीं है। आज भी कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश ही है। क्यों? गुजरात में भी परिपत्र आपको आएगा, इंग्लिश में आएगा, गुजराती में क्यों नहीं दे रहा? आप किसी भी लोन लेके बाइक की तो छोटे छोटे अक्षर में, बिल्कुल चीटी से भी छोटा छोटा अक्षर होगा, इंग्लिश में लिखेगा। हमें क्या मालूम, लेकिन हमको बाइंड करता है। अभी रही बात, सरकार पे भरोसा करने लायक सरकार नहीं है। पहले ये स्पष्ट समझ लीजिए, सरकार हमारे लिए नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पहले हिंदुस्तान लीवर के लिए काम कर रहा था, आज अदानी के लिए कर रहा है, और दूसरे के लिए कर रहा है। कंपनी के लिए ही काम कर रहा है, इंसान के लिए काम सरकार नहीं कर रही। पहली बात। રમેશભાઈ પટેલ પડોદરીથી અને અત્યારે જેતપર મુકામે આજ સવારે પડોદરીના ખેડૂતોએ 5 કિલોમીટરના રૂટમાં 3000 ખેડૂતોએ ટ્રેક્ટર સાથેની રેલી કાઢી હતી। એ જેતપરના સમર્થનમાં હતી। પડોદરી તાલુકાના તમામ ગ્રામ પંચાયતના લેટર પેડ સાથે અમે જેતપરને સમર્થન આપ્યું છે અને આખો રાજકોટ જિલ્લો એના પ્રતિનિધિ તરીકે અમે જેતપરને સમર્થન આપ્યું છે અને જે માંગણી છે એ માંગણીને વધારે વેગવંતી બનાવવા માટે આ જેતપરની આ તપોભૂમિએ અમને બળ પૂરું પાડ્યું છે। એટલે જેતપરથી પ્રેરણા લઈ અને આવનારા સમયની અંદર આખા ગુજરાતની અંદર પોતાની માંગ પ્રબળ કરવા માટે ખેડૂત સરકારની છાતી ઉપર ચડી જાય એવું અમે ઈચ્છીએ છીએ। સરકાર ઉદ્યોગપતિઓને એવો છૂટો દોર આપ્યો છે કે અમારી છાતી ઉપર ચડી ગયા છે, પણ ખરેખર આ ખેડૂતો સરકારની છાતી ઉપર ચડી જવાના છે અને જે માંગણી આ બીજા રાઉન્ડની અંદર બીજા સ્ટેપની અંદર સ્વીકારી છે એ હજી અધકચરી છે, એના પરિપત્રો અધકચરા છે। મીડિયાના મિત્રો પાસે પણ પરિપત્રો આવી ગયા છે, તો એ માંગણીને પૂરી કરવા માટે અને નવી જમીનના ભાવ નક્કી કરવા માટેનો જેને પરિપત્ર આપ્યો છે એ પરિપત્રમાં સુધારા વધારા કરવા માટે અમારો ત્રીજો રાઉન્ડ જે છે તે કદાચ આ સરકારે દાયરો પણ નહીં હોય એવું હશે। એટલે આવનારા સમયની અંદર જેતપરથી ચાલુ કરી આખા ગુજરાતની અંદર આ વીજ થાંભલા, આ કોર્પોરેટ કંપની એની પાસે અમારા હકની માંગણી એ વ્યાજબી અને ન્યાયિક માંગણી છે। એના માટે અમે અહીંથી જે આયોજન થાય, અહીંથી જે કંઈ સૂચના આવે એ પ્રમાણે કરવા તૈયાર છીએ। મારું ગામ અહીંથી વિરોધરકા ગામ છે। અમારા આખા ગામે જેતપરને સમર્થન આપ્યું છે। મારું નામ છે દીપકદાન ગઢવી। અમે 10 વર્ષથી લડી છીએ। અમારે પણ આ થાંભલા મહાકાય રાક્ષસી આવ્યા છે જેનું અમને 10 વર્ષથી વળતર નથી મળ્યું। અમારે ગેસની લાઈન આવેલી છે, મેં ખુદે મારી ગેસની લાઈન આવેલી છે, એમાં જમીન આપેલી છે, મેં નર્મદામાં આપેલી છે, પણ એમાં હજી અમને પાણી નથી મળ્યું। તો અમે આમાં 10 વર્ષથી લડી છીએ અને અમે મેહુલભાઈ સાથે મળી અને અમે નિલેશભાઈ સરપંચ સાથે મળી અને અમે લડી છીએ અને અમને હવે આ આયોજન આંદોલનને જેતપરથી અમને વેગ મળ્યો છે। અત્યાર લગી અમે એકલા હતા, અમારો અવાજ કચડાઈ જતો હતો અને જે આ સરકારે જાહેર કર્યું છે ને એક લોલીપોપ છે, એમાં જે 50 લાખ મળે તો 10 લાખ ટેક્સ કપાઈ જાય છે એવી એક ફોર્મ્યુલા આવી છે। આજે એવી અમારા અધિકારી પાસેથી જાણવા મળી છે। તો આ બધું છે એ આમ એક લોલીપોપ છે। હવે જગતનો તાક જાગે છે અને પોતાનો હક માગે છે અને કંપની ભાગે છે। આ કંપની છે ને જે પહેરે છે સૂટ બૂટ અને બની બેઠી છે ધણખૂટ અને કરે છે લૂંટ।
હવે ખેડૂત થઈ ગયો છે એકજૂટ, એટલે ખેડૂત એમ કહે છે કે હવે અમે લડી લેવાનું છે. ખેડૂત કહે છે કે અમે અમારો હક લેવાના છે. ખેડૂતને હવે પોતાનો હક જોઈ છે. હવે ખેડૂત જાગી ગયો છે. હવે ખેડૂત લોલીપોપમાં નહીં આવે. બહુ આવ્યો, બહુ ખેડૂતે સહન કર્યું, ખેડૂત બહુ કચડાઈ ગયો છે. હવે ખેડૂત સેમ જાગ્યો છે અને અમને જે પંજાબને મળે એવું પ્લેટફોર્મ જે અમારે જોતું હતું કે અમને જેતપુરથી ભાઈઓ બહેનો વિશાળ અમારા ખેડૂતોનું મળ્યું છે. અત્યાર લગી અમારો અવાજ કચડાઈ જતો હતો, કોઈ સાંભળતું હતું. હવે અમને એક મોટું ભવ્ય પ્લેટફોર્મ જે પંજાબના ખેડૂતને મળે, હરિયાણાને મળે એવું અમને જેતપુરથી મળ્યું છે. એટલે હવે અમારો ખેડૂતનો અવાજ બુલંદ થશે અને હવે અમારી જીત 100% નક્કી છે. મારું નામ પ્રવીણભાઈ જાનુભાઈ પડારિયા, ગામ સોઠા, તાલુકો કાલાવડ, જિલ્લો જામનગર. અહીંયા 18 તારીખથી ખેડૂતો ઉપવાસ પર બેઠા હતા. શા માટે બેઠા હતા? કારણ કે ખેડૂતોની ખેતીની જમીન પડાવેલી છે. એની માનીતી કંપનીઓને વીજ ટાવરો ઊભા કરવા ખેડૂતોને કે સહાય નથી આપવી, વળતર નથી આપવું અને લોલીપોપ આપવો છે, તો આ ખેડૂતો સહન નહીં કરે. અને હવે ખેડૂતો આવતા દિવસોમાં ખરપિયા લઈને બહાર નીકળવાના છે. કારણ કે ખેડૂતોનું ઓજાર ખરપિયો છે. એટલે આ ખરપિયો કોઈના વાહામાં કે કોઈના માથામાં કે કોઈના ટાટિયામાં ખબોડતા પહેલા સરકાર શાનમાં સમજી જાય અને મહિલાઓ પણ જાગૃત થઈ ગઈ છે. મહિલાઓ પણ દાંતેડા લઈ અને બહાર નીકળશે. એટલે આ કાયદો હાથમાં લીધા પહેલા આ ખેડૂતોએ ઊભી કરેલી પાર્ટીની સરકાર શાનમાં સમજી જાય. પ્લીઝ, અમારે આંદોલન કરવું નથી, કરવું નહોતું, પણ આને અમને ઉઠાડ્યા છે, ઉશ્કેર્યા છે. એટલે આ સરકાર જો ખરેખર અમે એમ કહીએ છીએ ખેડૂતોની દુશ્મન સરકાર છે, આ સાબિત થાય છે. કારણ કે 19 દિવસથી આ ખેડૂતો જો ભૂખ્યા ઉપવાસ કરતા હોય અને આને એક શરમ જેવો છાંટો નથી. કારણ કે આને ખેડૂતો એ કાંઈ લેવા દેવા નથી. આ ઉદ્યોગપતિની સરકાર છે. આ સરકારે ખરેખર મજૂર વર્ગને વધારે ગરીબ કર્યા છે, ગરીબ વર્ગને વધુ ગરીબ કર્યા છે, આ મધ્યમ વર્ગને ભૂસી નાખ્યો છે. આને તો ખરેખર અમીરોને જ પ્રોત્સાહન આપવું છે એવું અમને દેખાય છે. તમારું શું માનવું છે કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. બાકી આવા જ અહેવાલો સાથે ફરી મળતા રહીશું. તમે અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું અને ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ફોલો કરવાનું ભૂલશો નહીં. બાકી નવી અપડેટ્સ બનાવવા માટે જોતા રહો BS9 ટેક ન્યૂઝ. નમસ્કાર.